اسلام آباد، راولپنڈی اور گردنواں میں زلزلے کے جھٹکے، ہری پور، خانپور اور سوابی میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف دورہ امریکہ کے بعد لندن پہنچ گئے۔ وزیر اعظم لوٹن ایئرپورٹ سے وسطی لندن میں اپنی رہائش گاہ پہنچے۔ پیر محمد شاہ دوبارہ ڈی آئی جی ٹریفک کے منصب پر فائز۔ مظہر نواز شیخ سے ڈی آئی جی ٹریفک کراچی کا اضافی چارج واپس لے لیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق تقرری کا اطلاق فوری طور پر ہوگا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں گردنواں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ہری پور، خانپور اور سوابی میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ امریکہ نے تمام ممالک پر فوری طور پر 10% ٹیرف عائد کر دیا۔ صدر ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ معدنیات، کھاد، دھاتیں، توانائی آلات اور ادویات سمیت زرعی مصنوعات مستثنی۔ اور T20 ورلڈ کپ سپر 8 مرحلے میں آج پاکستان اور نیوزی لینڈ مد مقابل ہوں گے۔ میچ کولمبو میں پاکستانی وقت کے مطابق شام 6:30 بجے ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو پھر دھمکی، 10-15 دن کا الٹیمیٹم دے دیا۔ کہا کافی وقت ہے، ایران کو معاہدہ کرنا ہوگا ورنہ نتائج سنگین ہوں گے۔ امریکی بحری بیڑا USS جرالڈ بھی بحیرہ روم پہنچ گیا۔ بحری بیڑا جلد مشرق وسطیٰ پہنچے گا۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے ایران پر محدود حملے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ حملہ ہوا تو نتائج سنگین ہوں گے، ایران کا بھی دو ٹوک جواب۔ روس نے بھی امریکہ کو ایران پر حملے سے باز رہنے کی تنبیہ کر دی۔ روسی وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکہ آگ سے کھیل رہا ہے، کوئی نہیں چاہتا مشرق وسطیٰ کا امن برباد ہو۔ برطانیہ کا بھی امریکہ کا ساتھ دینے سے صاف انکار۔ پاکستان اور امریکہ کا دو طرفہ اسٹریٹجک تعلقات مزید مضبوط کرنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی واشنگٹن میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات۔ دو طرفہ تجارت، انسداد دہشت گردی پر اتفاق۔ غزہ امن منصوبے پر تعاون جاری رکھنے کا عزم۔ مارکو روبیو نے ٹرمپ کے امن منصوبے کی مسلسل حمایت پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ امریکی وزیر خارجہ کا بلوچستان میں ہونے والے حملوں اور سانحہ ترلائی پر اظہار افسوس۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی شراکت داری کی اہمیت کو دہرایا۔ پاکستان کو دنیا میں منفرد مقام ملا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے 60 سے 70 بار پاکستان کی تعریف کی۔ پاکستانی قیادت کی دنیا بھر میں تعریف ہو رہی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں پاک فوج اور فیلڈ مارشل کی صلاحیتوں کا اعتراف فخر کی بات ہے۔ خواجہ آصف نے مسلم ممالک کی جانب سے فلسطین کے لیے $12 ارب کے اعلان کو خوشائند قرار دیا۔ حکومت بانی پی ٹی آئی کی صحت پر سیاست بند کرے۔ کوٹ لکھپت سے پی ٹی آئی کے اسیر رہنماؤں کا خط۔ رمضان المبارک میں ہر قسم کی احتجاجی تحریک مؤخر کرنے کی تجویز بھی دے دی۔ پارٹی کو ہر سطح پر منظم کرنے کا مطالبہ۔ کہا تحریک تحفظ عین پارلیمان میں بھرپور سیاست کرے۔ خوشحالی کے دعوے دھرے کے دھرے، غربت کی جڑیں مزید گہری ہو گئیں۔ پاکستان میں غربت کی شرح 28.9% ہو گئی۔ 2019 سے 2026 کے دوران غربت 7% بڑھی۔ IMF شرائط، کووڈ اور سیلاب نے معیشت کو ہلا کر رکھ دیا۔ چاروں صوبوں میں عوام بے حال۔ پنجاب میں غربت کی شرح 16.5 سے بڑھ کر 23.3% ہو گئی۔ سندھ میں شرح 24.5% سے بڑھ کر 32.6% ہو گئی۔ خیبر پختونخوا میں بھی مثبت تبدیلی نہ آئی۔ شرح 28.7% سے بڑھ کر 35.3% ہو گئی۔ بلوچستان سب سے غریب صوبہ، شرح 47% ریکارڈ۔ 14 سال بعد کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس۔ IMF کی پاکستان کی معاشی اصلاحات کی تعریف۔ ڈائریکٹر کمیونیکیشن IMF جولی کوزک کی واشنگٹن میں پریس بریفنگ۔ کہا مالی سال 2025 کے دوران پاکستان کی مالی کارکردگی مستحکم رہی۔ پاکستان میں مجموعی طور پر مہنگائی قابو میں رہی۔ IMF کا وفد 25 فروری کو پاکستان کا دورہ کرے گا۔ دورے میں اہم معاشی امور زیر بحث آئیں گے۔ مہنگی بجلی مزید مہنگی ہوگی۔ وفاقی حکومت کا بجلی ₹2.06 فی یونٹ مہنگی کرنے کا فیصلہ۔ فروری کے بلوں میں اضافی وصولیوں کا شکنجہ بھی تیار۔ نیپرا کا بجلی مہنگی کرنے کا گرین سگنل۔ 26 فروری کو سماعت مقرر۔ نیپرا نے دسمبر کی FPA پر 28 پیسے یونٹ اضافے کی منظوری دے دی۔
रमज़ान की आमद के साथ महंगाई बेकाबू। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 1.16% इजाफा। एक हफ्ते में 17 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 5.19 पर पहुंच गई। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई की रिपोर्ट जारी कर दी। इस्लामाबाद में माहौल दोस्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट के फ़रोग के लिए बड़ा इक़दाम। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इलेक्ट्रिक बसों, जदीद डिपो और चार्जिंग सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी ने इलेक्ट्रिक बस में मुतल्लिका अफसरान के साथ सफ़र किया। वज़ीर दाखिला का इलेक्ट्रिक बस सर्विस को रवात तक तोसी देने का ऐलान। रोज़ाना मुसाफिरों का हदफ 2.5 लाख मुकर्रर। हरजाना के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को बाने पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। अदालत उज़्मा ने शहबाज शरीफ को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। अदालत ने कहा कि केस को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। शेरामाला और टकसाली गेट प्रोजेक्ट पर फिर हुक्म इम्तना में तोसी। पंजाब यूनिवर्सिटी में दरख्तों की कटाई पर हाई कोर्ट का वाइस चांसलर के जवाब पर अदम इत्मीनान। डॉक्टर मोहम्मद अली को तौहीन अदालत का बाज़ाब्ता नोटिस जारी। जस्टिस शाहिद करीम ने ट्री ट्रांसप्लांट पॉलिसी न बनाने पर हुक्म इम्तना बढ़ा दिया। समाअत 27 फरवरी तक मुलतवी। लाहौर से सनतों की मरहलावार मुंतकली का बड़ा फैसला। स्मोक कंट्रोल के लिए 30 नए फोक कैनन ट्रकों पर नस्ब होंगे। खत की पहली पंजाब क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी के क़याम का ऐलान। लेबॉर्ट्रीज की अपग्रेडेशन के लिए 5 अरब 5 करोड़ मुख्तिस। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले। कराची सोल्जर बाजार में गैस लीकेज के बायस इमारत में धमाका। इमारत गिरने की दिल दहला देने वाली वीडियो सामने आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि गैस लीकेज से धमाका 3:47 पर हुआ। धमाके के साथ गर्दो गुबार फैल गया। वाक़े में 16 अफराद जाँ बहक और 14 जख्मी हुए। पुलिस ने इमारत के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल के नए शवाहिद मंजर-ए-आम पर बाजोड़ में खुदकुश हमला करने वाला खारजी दहशतगर्द भी अफगान शहरी निकला। हमलावर की शनाख्त खारजी अहमद उर्फ कारी अब्दुल्ला अबूजर के नाम से हुई। खुदकुश हमलावर अफगानिस्तान के सूबा बलख का रिहायशी था। बाजोड़ हमले में 11 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 2 मासूम शहरी शहीद हुए थे। कलदम तंजीमों की माली मुआवनत पर शिकंजा सख्त होगा। कलदम तंजीमों और गैर रजिस्टर्ड खैराती इदारों की फहरिस्त आ गई। महकमा दाखिला के मुताबिक शहरी गैर रजिस्टर्ड कलदम खैराती इदारों को ज़कात अतियात न दें। खैराती इदारों के लिए पंजाब चैरिटी कमीशन से रजिस्ट्रेशन लाजिम करार। इस्लामाबाद ज़िला इंतज़ामिया का बड़ा फैसला। मसाजिद, इमाम बारगाहों और इबादत गाहों को असलहा लाइसेंस देने का फैसला। असलहा लाइसेंस किसी आलिम या फ़र्द के नाम पर नहीं, मस्जिद कमेटी के नाम पर जारी होगा। मस्जिद अल हराम, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मस्जिद क़िबलतैन और मस्जिद क़ुबा में नमाज जुमा के बड़े इज्तिमात। वली अहद शाहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौरा किया। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी। रियाज़ुल जन्ना में नवाफिल भी अदा किए। गज़ा में भी नमाज जुमा के बड़े इज्तिमात हुए। फ़लस्तीनियों ने मस्जिद अक़सा में पाबंदियों और रुकावटों के बावजूद नमाज जुमा अदा की। गज़ा की बहाली के लिए फीफा और बोर्ड ऑफ पीस के दरमियान स्ट्रेटेजिक मुआहिदा हो गया। गज़ा में फुटबॉल के जरिए तामीर नौ और मुआशी बहाली का जामे मनसूबा शुरू होगा। मुआहदे पर फीफा सदर जियानी इन्फेंटिनो समेत आला हुकाम ने दस्तखत कर दिए। अमेरिकी सदर ट्रंप ने हुकूमत को खलाई मखलूक और UFOs से मुतालिक फाइल्स रिलीज़ करने की तैयारी का कह दिया। ट्रंप ने एजेंसियों को हिदायत की है कि वो सरकारी दस्तावेज़ात रिलीज़ करने की तैयारी करें। सदर ट्रंप ने कहा, ओबामा ने खुफिया मालूमात शेयर करके बड़ी गलती की। साबिक सदर ओबामा ने इंतहाई खुफिया इलाके एरिया 51 के बारे में कहा था। एलियंस हकीकी होते हैं लेकिन उन्होंने उन्हें नहीं देखा।
हॉकी कप्तान इमाद बट पर 2 साला पाबंदी खत्म। हॉकी फेडरेशन के एड हॉक सदर मोहिउद्दीन वानी ने पाबंदी खत्म की। हॉकी टीम के पासपोर्ट पीसीबी हुकाम के हवाले। हॉकी फेडरेशन के एड हॉक सदर मुतहरिक हो गए। टीम के हेड कोच ताहिर समान और कोच मोहम्मद उस्मान कल इस्लामाबाद तलब कर लिया। श्रीलंका के वज़ीर खेल का चेयरमैन पीसीबी से इजहार तशक्कुर। कहा मोहसिन नकवी का आना श्रीलंका के महफूज मुल्क होने का सबूत है। मोहसिन नकवी श्रीलंका की सलामती और समाजी तरक्की पर एतमाद करते हैं। T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 मरहला। पाकिस्तान अपना पहला मैच आज न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगा। कोलंबो में होने वाला मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे होगा। कौमी टीम जीत के लिए पुरज़्म, शायकीन भी शाहीनों के लिए दुआ गो। कौमी टीम बारिश के बाइस आज ट्रेनिंग नहीं कर सकी। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच माइक हेसन कौमी टीम से पुरुम्मीद। कहा माजी में जो कुछ हुआ उसको भुलाकर आगे बढ़ रहे हैं। उस्मान तारिक जारहाना और दिफाई हिकमत अमली का हिस्सा हैं। बाबर आजम को इस वर्ल्ड कप में मखसूस रोल दिया गया। बाबर आजम लंबा खेल सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर स्ट्राइक रेट बेहतर कर सकते हैं।